आज शुणा आत्मजीवनी साधनार पथे भाग 18 परिच्छेद गत महायुद्ध ओ तापरे। एही परिच्छेदर आज आमे द्वितीय भाग शुणा। सर्वत्र सभा करी वर्तमान भारत को युद्ध माड़ी आसुथिबा समय रे सरकार तांको सैन्य सज्जा नहीं जहाँ करंतु पछके साधारण जनता बड़ बड़ सहरर कल कारखाना उपरे निर्भर न करी खदी और ग्रामोद्योग साहाय्य स्वावलंबी हेबा पई उपदेश देइथिली। मते जेल हेबा पई मंत्री माने चकिचंती ए विषय मध्य शुणिली, मात्र मु निर्भय और सावधानता सहकारे अग्रसर हेउथाय। शेषरे ओडिशार धरपगड़ विषय एक विवृत्ति प्रकाश करी जो मु मंत्रिमंडल को दोष देइथिली जे सेमाने कांग्रेस को चापी देई जापान को साहाय्य करने को जाउछंती। ए विवृत्ति प्रकाश करने अपराध रे मु हठात धरा हेली। ओडिशा सरकारଙ୍କ एही प्रतिहिंसामूलक कार्यर प्रतिवाद सारा भारत रे प्रकाश पाइला। मौलाना आजाद, राजेंद्र बाबू, पंडित जवाहरलाल और महात्मा गांधी ओडिशा सरकारଙ୍କ तीव्र समालोचना करथिले। महात्मा गांधी तांको विवृत्ति रे मते पूरा अहिंसावादी बोली लिखिथिले। से मंतव्य पढ़ी मु मो निज भीतर को चाहिली से वास्तविक मु सेया कि ना। प्राय 1.5 मास मु जेल रे रहिली। वर्तमान धरपगड़ रे आम्भे माने मकदमा लड़ुथिलु। कटक जेल नवकृष्ण चौधरी, प्राणकृष्ण परिहाड़ी, सुधीर बाबू, गौरांग बाबू और मु समस्ते थिलु। आदौ मन भल लागु न थाए। जापान जय जयकार आमको बड़ विव्रत करी पकाउ थाए। आमे भाबु थाओ ए सरकार शेष रे आमको जापान हाथ रे बळी देब। मकदमा राय हेबा पई धार्य तारीख पूर्वरु मते कचेरी को नहीं सुनाई दिया गला जे मोर दोष सामान्य, तेणु केवल टंका 100 जरिमाना। मु एपरी आकस्मिक भाव में कारामुक्त होई इतस्तत होइथिली। बालीगुड़ा उपनिर्वाचन साहाय्य करबा पई सीधा सेठाकू गले। कनिकाय टीका एठारे कांग्रेस प्रार्थी विरुद्ध रे ठिया होइचंती। से निर्वाचन मंडली रे अधिकांश कंध और आदिवासी, मात्र मुष्टिमेय आर्यंक भोट अधिकार अछि। आदिम आदिवासी प्रतिनिधि रूपे जड़े गोरा पात्र मनोनीत होई व्यवस्था सभारे अछंती। सेठी लोक माने सरकारी लोक ख्रिस्टियन बोली कहंती। यह देखि मु विस्मित हेली। जो माने ख्रिस्टियन से माने सेहीपरि भाबी काम करंती और अन्य माने मध्य सेहीपरि भाबी सेमानंकु घृणा करंती। एहार कारण सरकारी साहाय्य कोरा पाद्री और तांकर अनुचर माने साधारण को चपाई रखिबा पई बराबर चेष्टा करी आसिछंती। आउ मध्य देखिली जे सेठारे कंध माने निजको निजे उच्च और से राज्यर एकदा आधिपत्य विस्तार करथुबा जाति बोली मने करंती। से माने आज पराधीन भारत रे आदिम आदिवासी बोली उपेक्षित और निष्पेषित। मात्र सुजोग पाइले ए जाति उन्नत और सभ्य बोली परिगणित हेबो, एथिरे संदेह नहीं। कांग्रेस रो प्रचारक एही कंध पुरुष स्त्री बालक समस्ते एते उत्साह, गांधी नाम रे एते तन्मय। अनेक गांधींकर कौनसी वृत्तांत शुणी न थांती। एपरिकी गांधी स्त्री कि पुरुष से माने जानी न थांती। गांधी जड़े केही जे वर्तमान आमर दुख और दुर्दशा करने को लगी, यही एक अस्पष्ट धारणा जहाँ से निरीह जनता को पागल कर देछि। निजे प्रधानमंत्री पारला महाराज, गोरा पाद्री और कांग्रेस रु विताड़ित कर्मी माने सेठारे आखि बुझी पैसा खर्च करी विभवर विभीषिका देखाई कौनसी प्रकार प्रबल जनमत को विचलित कर पारिले नाही। शेषरे कांग्रेस प्रार्थी बहु संख्यक भोट रे निर्वाचित हेले। सेतेबेले जेपरी अवस्था सेथिरे से भोट व्यापार ए मंत्री मंडल व्यापार अति नगण्य बोली जना जाउथिला। कारण युद्ध परिस्थिति रे साधारण लोके अस्थिर। साधारण लोकों मनोभाव जे जापान आसु इंग्राजी जाओ। बर्मा रे इंग्राजी माने जापान द्वारा परास्त होई सेठी शत्रु को असुविधा रे पकाइबा पई जो ध्वंसलीला घटाई थिले, ताहा अंगे लिभाइथिबा हजार हजार लोक आसी अति रंजित भावरे प्रचार करुछंती। जिनिसपत्रर दर बढ़ी जाइछि।
ରଜା ରଜା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି ମଝିରେ ଚାପା ପଡ଼ୁଛୁ, ଏହା ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ତ୍ରିପସ୍ ଭାରତ ସହ ମିଳାମିଶା ପ୍ରସ୍ତାବ ଘେନି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଣେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲି। ତ୍ରିପସ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଜାପାନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜର ଲୋକେ ଭାସି ଆସି ଉପକୂଳରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏପରି ଆତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେଲା ଯେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ଏ ଆତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ନୌକା, ସାଇକେଲ, ମଟର 20 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ହଟାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ହେଲା। ନ ହଟାଇଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ହେଲା, ତାହା ଏକ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନୌକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜୀବିକାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଗଲେ। ସାଇକେଲ ବିନା ଲୋକେ ମହା ହରବରରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏସବୁର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ମୁଁ କରୁଥାଏ ଓ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ କିପରି ଏ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ସବୁ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ବିରୋଧୀ କରୁଛି, ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଆଦେଶ ସାମରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଆହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଉପରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହିଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମର କେତେକ ବିବରଣୀ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ପାଠକେ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ତାହା ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏପରି ସେ ସବୁ ଲୋକ ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଉଥାଏ। ଜାପାନ କାଳେ ବୋମା ପକାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସାରା ଆଲୁଅ କଟକଣା ହୋଇଗଲା। ଗାଁରେ ଲଣ୍ଠନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଳିବା ପାଇଁ ମନା ହୋଇଗଲା। ଅଥଚ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଗନ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରତିଷେଧକ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଥାଏ। ରାତିବେଳେ ନ ଆସି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜାପାନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୋମା ପକାଇଲା ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଲୁଅ କଟକଣା ଏତେ କଡ଼ା ଭାବରେ ଜାରି ହେଲା ଯେ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସହରରେ କେବଳ କଟକରେ ନୁହେଁ, କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୁଅ କଟକଣା ହୋଇ ବିଜୁଳିବତୀର ଯେତିକି ଆଲୁଅ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଗାଁରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଲୁଅ ତା'ଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଗାଁରେ ଆଲୁଅ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥାଏ। ଜାପାନ ସମୁଦ୍ର ବାଟେ ଆସି କାଳେ ଦେଶୀ ନୌକାରେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ନୌକା ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା। କେତେକଙ୍କ ସ୍ଥଳରେ ତାହା ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେତେବେଳେ ନଈରେ ପାଣି ନଥାଏ। କେନାଲ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ମନ କରିବେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଶୁଖାଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେତେବେଳେ କେନାଲ ସବୁ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନୌକା ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ହେତୁ କିଛି ନଥିଲା। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ନୌକା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାହା ଅତି ଛୋଟ ଓ ମନ୍ଥର ଗତିଶୀଳ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନୌକାରେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଛଡ଼ା ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଯେ ବଡ଼ ଓ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍, ସେଥିରେ ଅନ୍ତତଃ 20 ଜଣ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଏ ନୌକା ସବୁ କାତ ମାରିବା ବା ଆହୁଲା ମାରି ଚଳାହୁଏ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏ ନିର୍ବୋଧ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୌକାରେ ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ମାଇଲକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ଉଜାଣି ନଈରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅଥଚ ସ୍ଥଳପଥରେ ରାସ୍ତାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଭିଯାନ କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ। ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଇଂରାଜୀ ସୈନ୍ୟ ଉପରକୂଳ ସାରା କେଉଁଠି ନଥାନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନୌକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଉଛି ବୋଲି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା କି ନିର୍ବୋଧତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରେ ସାଇକେଲ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍। 10-12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ସାଇକେଲ ଥିବା ଅତି ବଡ଼ କଥା। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଏପରି ସାଇକେଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ଆସି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ରାସ୍ତା ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଗହୀର ବିଲରେ ଘଣ୍ଟାରେ 3 ମାଇଲ ହିସାବରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇ ପିଇ ଆସିଲେ ବାଧା ଦେବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆହୁରି ବେଶୀ ନିର୍ବୋଧତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳରୁ 20 ମାଇଲ ଭିତରେ ଧାନ ଚାଉଳ ରଖାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଅତି ଦରିଦ୍ର ପ୍ରଦେଶ। ଏଠି ବର୍ଷକର ଖାଦ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ 25-50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ବଳକା ଧାନ ଥାଏ। ତାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କରଜ ଦାମ ନେଇ ଚଳାଚଳ ହୁଅନ୍ତି।
ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଧାନ ଚାଉଳ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ଏ ଆଦେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏହା କେଡ଼େ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଚାଉଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ ରଖନ୍ତି। ଧାନକୁ ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 3 ଦିନ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ବସି ରହି ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହେଲେ ତାକୁ ଖାଇ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବ, ଏହା କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଶତ୍ରୁ ଏପରି ମନେ କରିଥାଏ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ନ ନେଇ ଏ ଦେଶ ଲୋକେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଆ ଖାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଶତ୍ରୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ହାଣ୍ଡିରୁ ଭାତ ଖାଇ ଚାଲିଯିବ। ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଧାନ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଦିନର ଖାଇବା ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ତ ଲୋକେ ରଖିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଆସି ଶତ୍ରୁ ଖାଇବେ। ଶତ୍ରୁକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖିଲେ ଏ ମୂର୍ଖ ବୁଭକ୍ଷିତ ଲୋକ ତ ଶତ୍ରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ ଇସ୍ତାହାର ବାହାରିଲା ଯେ ଉପକୂଳକୁ 20 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଲୋକ ହଟିଗଲେ ଭଲ। ଗାଁର ଲୋକ ଚାଷବାସ କରି ଘରଦ୍ୱାର ନେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସହରର ମୂଲିଆ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେଠୁ ଏଠିକି ଚାଲିଯିବେ। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଲେ ଚଳିବେ ବା କିପରି? ଏତେ ସହଜ ଓ ସରଳ କଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନକୁ କିପରି ଆସୁନଥାଏ, ଏହା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଏପରି ଯେଉଁଠି ବିଚାରର ଅଭାବ ସେଠି ପରାଜୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବା କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିବେ? ମାତ୍ର ଏସବୁର ସମୂହୀଭୂତ ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା, ଆତଙ୍କ ଓ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାପାନ ଆସିଗଲେ ରକ୍ଷା ବୋଲି ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଆତଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନେଇ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତି ନିଃସହାୟ ମନେ କରୁଥାଏ। ପୁରୀ ଯିବା ବେଳକୁ ଦେଖେ ଯେ କଟକର ଲୋକେ ପୁରୀ ପଳାଉଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଦେଖେ ଯେ ସେଠାରେ କଟକକୁ ଲୋକେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରାୟ ସହର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେଣି। ପିଲାପିଲି ନେଇ ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ଏଠିକି ଏଠୁ ସେଠିକି ପଳାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଏକ ବିଚିତ୍ର କଥା ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାକିମମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟାବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏଠିକି ସେଠିକି ପଠାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମରିଚିପୁର ପାଖରେ ଏକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାର 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କଳ ଏତେ ଢଳ ହୋଇ ଗଲା ଯେ ଲୋକ ଆହୁରି ଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦପ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ଚାଲିଗଲା। ଶହ ଶହ କିରାଣୀ ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଜନ୍ମାଇଲା। ବାସ୍ତବିକ ଆତଙ୍କର ମୂଳ ସେହି ସରକାରୀ ମହଲତାର ଥାଏ। ଏତିକି ସୁଖର ବିଷୟ ଯେ ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଖୁବ୍ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହସ ଓ ଦମ୍ଭ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜାପାନ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉପରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଇଂରେଜ ସରକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥାଏ। ମାତ୍ର ଜାପାନ ଆସିଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଏ ବିଷୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଦେଇ ଲୋକ ପଠାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜାପାନ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଗଲେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୂରାପୂରି ଅସହଯୋଗ କରିପାରିବେ କି ନା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବେ। ସେହି ସମୟରେ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେ ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଖବର ରଖେ ସେ କହୁଥାଏ ଯେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ଭୁଲ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମିଳାମିଶା ପ୍ରସ୍ତାବ ପସର ଫାଟି ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ବା ଦରକାର ନଥିଲା। କ୍ରିପ୍ସ ସାହେବ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଖାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଆଲୋଚନାରେ ଲାଗିଯିବେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯେ ନଗଦ ମାଲ ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିପ୍ସ ସାହେବଙ୍କୁ ଚତୁରତା ଖଟିଲା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ କହୁଥାଏ ଯେ ପଛ କଥା ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଦେବାରୁ ମିଳାମିଶା ପ୍ରସ୍ତାବ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ହୋଇ କ୍ରିପ୍ସ ସାହେବ ଫେରିଲେ। କ୍ରିପ୍ସ ସାହେବ ଜଣେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ସୁପରିଚିତ।
ए महाशय इतिपूर्व थरे भारत आसीथिले कांग्रेस कार्यनिर्वाहिका समिति रे सभ्य मानकु साक्षात करथिले। वार्धारू मु कटक फेरुथबा बेले मध्य सेई गाड़ी रे रायगड़ा आसुथिले। एहांको सहित एक संगरे 3-4 घंटा थिबार अवकाश मते घटिथिला। से समय रे एहांको संबंध रे मोर धारणा होइतिला जे प्रभृत अर्थशाली व्यक्ति जनप्रियतार आख्या नेबा पई जेपरि दरिद्रतम व्यक्तिर दाबी को समर्थन करी प्रचारर आश्रय निए, अथच से दाबी पूरण पाई निजे किछि हेले त्याग करने को प्रस्तुत न थाए, सेहीपरि ए भद्रलोक। सेतेबेले से कहूतिले जे जवाहरलाल गांधी को प्रभावित न करी गांधी जवाहरलाल को प्रभावित करुछंती। से भाबुथिले जवाहरलाल बोध देइथिबा सहज मात्र गांधी बड़ अड़ुआ लोक। जाहेउ से समय अल्प कथाबार्तारे मोर तांको प्रति सेपरी उच्च धारणा नथिला, मात्र अनेक तांको प्रकृत साम्राज्यवादर विरोधी बोली मने करुथिले। दिल्ली रे गांधीजी सहित क्रिस्पंकर साक्षात होइतिला। गांधीजी हठात जानी पारिले जे क्रिस्पस जो मिलामिशा प्रस्ताव आनिछंती सेथिरे आंतरिकता नाही, तेणु से ताको वर्जन करने पई परामर्श देले। मात्र कांग्रेस कार्यनिर्वाहिका समिति क्रिस्पस सचोट पणियारे एते शीघ्र विश्वास हराई नथिले। से माने कथाबार्ता चलाइले। शेषरे देखागला जे वाक्यावरण भितरे हाथरू 5 छाड़ीबार इच्छा आदौ नाही, तेणु मिलामिशा तत्कथा रद्द होईगला। समस्ते निश्वास मारिले। यापरे इलाहाबाद रे निखिल भारत कांग्रेस कमिटीर बैठक हैला। ओडिशार चारिआडे कांग्रेस विस्तार और संगठन मते एपरि भाबरे नियुक्त करिथाय जे मु कमिटी बैठक को जाई पारि नथिली। बालेश्वर जिल्ला रे 64टी केन्द्र खोला होई ताकू अर्थ साहाय्य और कर्मी जोगाइबार व्यवस्था करिबा, अन्य जिला मानकरे सेपरि केन्द्र मान खोलिबारे साहाय्य करिबा एथिरे मु नियुक्त थिली। 1921 मसीह जेपरी आगक पछक न जाई ग्रस्त होता, एथर मध्य सेहीपरि करिथिली। नीलांबर, गौर, सुरेंद्र और रवि एमाने बालेश्वर जिला को 4 भाग करी संगठन करुथांती। एमानकु साहाय्य करिबा पई हनीफ बाबू और करुणाकर थांती। एमाने वर्तमान जिला बोर्डर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। आमे समस्ते केवल सहकर्मी हिसाब रे नुहे, एक परिवार लोक हिसाब रे काम चलाई थाओ। क्रमशः आतंक वृद्धि और निसहाय भाव में प्रतिरोध करने स्वावलंबन और आत्मरक्षा व्यवस्था आमे करिबारे लागि थाओ। ग्रीष्मावकाश भितर स्कूल कॉलेज बंद हेबारु अनेक छात्र मोर निर्देशानुसारी निज निज अंचल रे लोकंक भितर भय दूर करिबा, स्वावलंबन भाव प्रचार करिबा, मिथ्या जनरबर प्रतिकार करिबा इत्यादि गठनमूलक काम करथिले। एमानक भितरु अधिकांश भल काम करथिले। एहा मते खूब आशा और उत्साह देइथिला। स्वेच्छासेवक दल गठन करी धन जीवन रक्षा व्यवस्था करिबा आत्मरक्षार उपाय। सबुबेले पुलिस उपरे निर्भर कले चलिब नाही। सहर रे और ग्राम रे आत्मरक्षार व्यवस्था करिबा मात्रके सरकार को तरफ आपत्ति उठिला जे धन जीवन रक्षार व्यवस्था सरकार को काम, लोके ताहा हाथ को नहीं पारिबे नाही। ए विषय मु तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी और कमिशनर सहित देखा करी आलोचना कली, मात्र सरकार को मतिगति बदलिला नाही। एही घटनारू मु बुझिली जे वास्तविक इंग्रेज सरकारंकर वृद्धि भ्रम हेलानी। एमाने जनसाधारण मति गति आदौ बुझुनांती। आत्मरक्षार भार निजे नहीं निजे संतुष्ट न रहिले सामान्य आतंकारे जनसाधारण आक्रमण रीति प्रति आउजी पड़े। एतिकी मु कौनसी प्रकार बुझाई पारले नहीं। सरकार भाबुथांती जे लोके तांको विश्वास करबा उचित, मात्र से विश्वास तो नहीं। बाध्य कराई विश्वास जन्माइबा असंभव। सरकार को ए आत्मरक्षा कार्य बाधा लोकों को उत्तक्त आहुरी संदेह करदेला। निजे तो जीवे समस्त को सारी करी जीवे, यह ही इंग्रेज को मनोभाव बोली साधारण लोके विश्वास करुथिले। जापान आसिले देशर मंगल हेब। बर्मारे आसिबा मात्रके बहुत उपकार कलानी। मालय देश में गड़जात राजा को जबत करी सेठी लोकों को अत्याचाररू रक्षा कलानी इत्यादि नाना प्रकार जनरब व्यापी जापान प्रति सहानुभूति क्रमशः बढ़ुଥାଏ। ए मनोभाव तथा इंग्रेज विरोध में कांग्रेस को लड़ाक पड़ुଥାଏ। इलाहाबाद गांधीजी जाई
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର କ୍ରିସ୍ପସ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ଦେଶର ନୈରାଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହାନୁଭୂତି ଯେ ଜାପାନ ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନୋଭାବ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ବସିଛି, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ତୁମୁଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୀରାବେନଙ୍କ ହାତରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଲାହାବାଦ ପଠାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂରାପୂରି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ। ଏଣେ ଜାପାନ ଆସି ଭାରତ ଦଖଲ କରିବ ଏ କଥା କଂଗ୍ରେସ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣେ ଇଂରେଜ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରି ଯାଉଥିବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଣେ ତୁମୁଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରେଜକୁ ବିବ୍ରତ କଲେ ଜାପାନ ସେଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବ। ତେଣେ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କଲେ ଇଂରେଜ ତାଙ୍କର ମୁଠା କ୍ରମଶଃ ଟାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହ ଆପଦନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ କାମ ହୋଇଥିଲେ, ସେପରି ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର କ୍ଳୈବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଲେ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଥିଲା ଇଂରେଜ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଇଂରେଜ ଭାରତକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭାରତବାସୀ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଚାରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ଉଲଗ୍ନ କରି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ଇଂରେଜମାନେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଖାଣୁଥିଲେ, ତାହା ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଇତିପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅଣାଯିବାରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମୁହଁରେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ପଛକେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସା ଅହିଂସାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଅହିଂସାର ନୈତିକ ପ୍ରଭାବରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଲୋଚନା ଏଥର ନାହିଁ। ଅଥବା ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅହିଂସାର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଥର କେବଳ ପ୍ରଚାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଇଂରେଜ, ଅନ୍ୟଥା ତୁମର ଶାସନ ଆମେ ଅଚଳ କରିଦେବୁ। ଯୁଦ୍ଧର ଚାପରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଜାପାନର ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାଠାରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ବହୁଗୁଣେ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଏ ମନୋଭାବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୀରାବେନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ମୀରାବେନଙ୍କ ଆଗମନ। ମୀରାବେନ କଟକ ଆଶ୍ରମସ୍ଥ ମୋର ନିବାସରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆସିବାରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମୀରାବେନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୀରାବେନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଯେ କେବେ ହେଲେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେବେ, ତାହା ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ଗତ 4-5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ସମିତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏକ ହେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖି ସେହି ଆବରଣ ଭିତରେ ନିଜର କୌଶଳ ଅନୁସାରେ କାମ ଚଳାଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମୀରାବେନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୀରାବେନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଟକ ସଭାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପଛକୁ ହଟିଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ରେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ବକ୍ତୃତା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବା ଓ ଲାଟ ସାହେବ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଇଥିବା ଖବର ଆମେ ପାଇଲୁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା, ତାର ସୂଚନା ଆଗରୁ ଦେଇଛି। ତା ଫଳରେ ଲୋକେ ଯେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତା ବିରୋଧରେ ମୀରାବେନ ଓ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ।
ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ନାମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ବୋଧ ଆଦେଶ ଯାହା ଜୀବିକା ଓ ଜୀବନର ଆଞ୍ଚ ଲଗାଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେପରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଲୋକେ ଜାପାନରୁ ବରଣ କରିନେବେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଛାଇଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଭାବୁଥିଲେ ଓ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ ଗଠନ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବୁ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ ଗଠନ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଚୌଦାଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଓ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ନୋଟିସ୍ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠାକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ 5,000 କୁଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କି ବାଙ୍କୁଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଭୃତି ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଛଡ଼ା ଦୈନିକ 1 ଟଙ୍କା 4 ଅଣା ମଜୁରୀରେ ଅଣା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଓ ଘର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି। ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏସବୁ ଗାଁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି। ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆହେଉନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର ତିଆରି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗା ମିଳିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜମିଦାରମାନେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସଲାମି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ମୋଟ କଥା ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାର ଆଦେଶ ଦିଆହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ବାଦ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରାହୋଇନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା ଯେ କିପରି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାର ଏପରି ଦାୟିତ୍ୱଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନର କଥା, ଏ ତ ଯାଉଛି ଜାପାନ ଆସିଲେ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବୁ ଯେ? ଏ ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରି ତତ୍ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱରାଜର ଚିତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜ ଦାବି ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମେ ସେଥିରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବାଣୀପଦାରେ ରହିଲୁ। ସେ ଗାଁବାଲା ଟିକିଏ ସାହସ ଧରିବାରୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଲୁ। ମୀରାବେନ୍ ସେଠାରେ ଥିବା ସାମରିକ ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ମୀରାବେନ୍ ନିଜେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ମହଲରେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲୁ। ଶେଷରେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମତେ କଲେକ୍ଟର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ବିଧିମତେ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସମୁଦାୟ ବିଷୟ ବୁଝିବାର ଠିକ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ କାମରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ସେହି ସମୟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଚୌଦାରରେ ଏକ ଭୟାବହ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତ୍ରିବାଙ୍କୁଡ଼ ଓ କୋଚିନ୍ରୁ ଯେଉଁ କୁଲିମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ କାରାମୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ। କୁଲି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଡ଼ଜାତ ସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଜେଲରୁ ଅନେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କୁଲି କରି ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୌଦାର ଗ୍ରାମ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଧନୀ। ସେହି କୁଲିମାନେ ଦିନେ ସକାଳ ବେଳା ସେ ଗ୍ରାମ ଏପରି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଯେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ା ଚାଲିଥାଏ। ଏଠି ସେଠି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ଲୁହା ଦଣ୍ଡାରେ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଏଣେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠାରେ ପୁଲିସ ନଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସି ଏ କୁଲିମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇବାରୁ ସେମାନେ ଭୟରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ମାତ୍ର 400-500 ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏତେ ବାହାରର ଅଜ୍ଞାତ କଳୁଷିତ କୁଲି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ପୋଲିସର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ। ଏଣେ ଲୋକେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଆପତ୍ତି ହେଉଛି। କୌଣସି ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବହେଳା ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଆସି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ମାଲ ଅନେକ ବାହାର କରି ବହୁ କୁଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚାଲାଣ କଲେ। ଏଣେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଦୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏ ସମୟରେ ଆମର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠାଇଲୁ, ସେ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଜାର ହଜାର କୁଲି କାମ ନ ପାଇ କଲିକତାରୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ସ୍ଥଳେ
ତ୍ରିବାଙ୍କୁଡ଼ ଓ କୋଚିନୁ କାହିଁକି କୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସାମରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେକ୍ଟର ଓ ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ କୁଲି 12 ଅଣା ମଜୁରୀରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦରକାର ତେତେ ମିଳିବେ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜବାବ ଦେଲୁ। ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଲି ନିଆହେବ, ବାହାର କୁଲିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆହେବ। ମାତ୍ର ଏ କୁଲି ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତା କିଏ ତା କଲେକ୍ଟର ବା ସାମରିକ ବିଭାଗ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର କୁଲି ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନାଳଝାଡ଼ା, ଟାଇଫଏଡ୍, ଜ୍ୱର ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏକଥା ସାମରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ସେ କଟକ ମେହେନ୍ତର ଅଣେଇ ସଫାସୁତୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥାଏ। ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ହେବାର କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା ମୋର ନଥିଲା। ଏତେ ଅପାରଗତା, ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିବେ କିପରି? ଏହା ହିଁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ। ପାଣି ପରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ, ଅଥଚ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ପରିଚ୍ଛେଦ ଗତ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଓ ତାପରେ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।